मेरे सारे पत्रकार वीरां ते भैणां नूं सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज ईद का पवित्र दिहाड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। माफ करना थोड़े लेट हो गए, मैं दिल्लियों सवेरे चलिया सी ते तुहानूं थोड़ा इंतजार करना पिया। अज बड़ी देर बाद मैं तुहानूं मिल रहा। चंडीगढ़ के मीडिया ने बड़ा प्यार दिता, बहुत प्यार दिता हमेशा ही। मेरा ख्याल है पहला अज तक कदे इन्ना गैप नहीं होया, चाहे मैं सियासत सी चाहे सियासत तो पहला भी, ते हुण इस बारी काफ़ी देर तो बाद तुहाडे सब नूं मिल रहा ते बड़ा चंगा लग रहा। मुद्दे एक दो है आ, पर सब तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अज के टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत आ, वो ऐसा मुद्दा जो आप देखिए तो वो किसी तरह दी पदवियां ते सियासत तो उपर उठ के आ। जे असी किसी की गल करते हैं कि इतने MP के इलैक्शन से इतने पार्लीमेंट के इलैक्शन इतने विधान सभा के इलैक्शन, ये मुद्दा उदों भी किते उपर उठ के आ ते पंजाब की होंद का मुद्दा, पंजाब की जमीन नूं बचाउण का मुद्दा, ये मुद्दा जेकर असी गंभीरता नाल देखिए तो कई एक्सपर्ट ने कहा कि जेकर असी अपनी खेती इसे तरीके नाल करते रहे जिस तरीके नाल असी हुण करते हैं, ते कोई असी इहदे विच बदलाव ना लिआंदा तां 25 साल दे विच ये साडी जमीन दा पानी खत्म होके जमीन बंजर हो जाती। साडियां जमीनां अपनियां जमीनां ये बंजर होके एक टिब्बे बने होने 25 साल च। इत्थे कई बंदे ऐसे हैं जिन्हां दी अपनी जीवन काल दे विच एहे जी दुर्दिशा, एहे जी खतरनाक सीन सोच के भी सानू एक तरह की चंचनाहट आउंदी है। तो मौका है पहला बड़ा गवा लिया, ये मौका कि अजे भी इनू संभाल लिया जाए। सरकार ने ये मुद्दा शुरू किया, ये पहलियां सरकारों के अगे भी बड़ा मुद्दा आया सी इस चीज का, पर इस सरकार ने यह मुद्दा शुरू किया, लोगों का ध्यान इहदे पासे लिआंदा। जो इन्होंने कहा कि असीं 1500 रुपए इनाम देवांगे, वो जेड़े कि कद्दू छड्ड के झोना दूजे तरीके नाल करनगे। हुण गल इह आ कि इस तो मगरों एक माहौल इस तरीके नाल बना दिता गया किसी ना किसी तरीके नाल कि अगे लोगों के कोलों, किसानों के कोलों यह जवाब आउण लग गया कि जो सरकार दे रही है वह बहुत घट दे रही है, ये साडा कुछ बनना नहीं, असी अपना तरीका बदलना नहीं। मतलब कि साडा रवैया ये हो गया कि सरकार जे मैनू पैसे नहीं दिंदी तो मैं अपनी जमीन नूं खुद तबाह कर लूंगा। ये रवैया जिहड़ा बहुत खतरनाक आ। ये जमीन किसान की अपनी जमीन है, मेरी ते साडी अपनी जमीन है, सरकार दी नहीं है, सरकार दी नहीं है। असी अपनी जमीन बंजर होनों बचाउणी आ, किसी सरकार वाले पासे नहीं देखना। मेरी जमीन मेरी जिम्मेवारी, आज वो लैके चलो, मेरी जमीन मेरी जिम्मेवारी,
कोई सरकार आके मदद करती है भलिया, नहीं मैं अपनी जमीन अपने पुत्रां नूं उपजाऊ जमीन देनी है, टिब्बे नहीं देनी। ते एक माहौल ऐसा कुछ दिनों तो मैं टीवी च देख रहा सी, इस तरह का माहौल बनाता कि कद्दू तो बिना तो इतने चारा ही नहीं। जो पहली गल झोने का कोई होर विकल्प लभना चाहिए, पर अजे नहीं है। अजे झोना बीजणों पंजाब बंद नहीं कर सकता, तो झोना तो असीं नहीं कहते कि तुम झोना बीजना बंद कर दो, पर झोना इस तरीके नाल बीजो कि तुहाडी अपनी जमीन बची रहे, जमीन बंजर ना हो। ते आम तौर पर माहौल बनाता सारे के सारे कि जे कद्दू के नाल झोना नहीं बीजा जाता ते झाड़ बहुत घट आ ते किसान को बहुत नुकसान आ, जिहड़ा बिल्कुल सरासर गलत आ, सरासर ये गल गलत आ। अज मैं तुहाडे अगे रखे वो बंदे बिठाए आ जिन्हां ने कद्दू नूं छड्ड के दूजे तरीके दे नाल झोना बीज के पैसे बचाए आ, कद्दू नालों ज्यादा पैसे कमाए आ, कद्दू वाले नालों ज्यादा ये दूजे तरीके दे नाल किते ते किते अपनी जमीन बचाई आ, अपनी जमीन नूं मोर उपजाऊ बनाया, नाल पैसे भी बचाए। ये गल जिहड़ी लोकां दे अगे आउणी बहुत जरूरी सी। डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा इन्हां ने खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो कि जो असीं कहने आ ना खेती की आमदनी दुगनी तिगनी करनी आ, इन्हां दे मॉडल ने खेती की आमदनी तिगनी की है, तिगनी। ते अज आपां वो मॉडल की गल तां करोगे, मगरों एक झोना लगाउण दी विधि इन्हां ने पिछले 12 साल पहला की, 2010 तो दी झोना लगाउण दी विधि। और झोना लगाउण दी विधि नाल जिन्हें जिन्हें वो झोना लगाया ओदा कद्दू तो ज्यादा झाड़ आया, नाले कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार रुपया किले का बचिया। अज सानू वो चीज देखने की लोड़ है। मैं अज सारे मीडिया के वीरां नूं हाथ जोड़ के गल बेनती करदा कि इन्हां जिहियां सक्सैस स्टोरियां लोकां दे कोले लैके जाओ। हजारां किसान अज ASR विधि दे नाल झोना बीज रहे हैं, जिन्हों 6 सुहागा विधि भी आपां कहने आ। हजारां किसान अज बीज रहे हैं, उन्हां दा तजर्बा यह है कि बहुत सौखे आ, वो जिलत भी घट, काम भी घट, लेबर भी घट, पैसे की भी बचत, झाड़ होना। ये विधि मेरा ये साडी सब का फर्ज बनता, मीडिया का फर्ज बनता, आपां किसानां कोल लेके जाइए। नाले मैं तुहानूं एक होर दस दियां, ये समाजिक मुद्दा, ये समाजिक मुद्दा, ये समाज नूं बदलदा मुद्दा। सरकारां जिहड़ियां मर्जी बदल जान, जिन्नी देर आपां समाज नूं नहीं बदलदे उन्नी देर मुद्दे का हल नहीं होना। ते समाज नूं बदलण वास्ते समाज सेवी भी अगे आउणगे, सियासी लोकां ने नहीं बदलना, नहीं बदलना सियासी लोकां ने। अज लोड़ आ समाज सेवियां नूं अगे आउण दी, अज लोड़ आ साडे हर किसान नूं ये गल सोचण दी कि 25 साल मेरी जिंदगी च मेरे बुढ़े होए तो मैंने जो जवाकां नूं मैं अपनी जमीन दूंगा, जमीन इतनी उपजाऊ होवे, टिब्बे ना दिखे जावां, मैं टिब्बे ना दिखे। मैं अज तुहाडे सामने ये 4 उन्हां किसानां नूं हजारां विचों कुछ 4 असीं लैके आए अज, उन्हां नूं तुहाडे सामने पेश करूंगा जिहड़े तुहानूं अपने तजर्बे दसणगे। सब तो पहला मैं तुहानूं कहना, हरजीत सिंह जी लैक्चरर ने, प्रोफैसर ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी च नाल खेती भी अपनी करते हैं। हरजीत सिंह जी तुहानूं अपना तजर्बा दसणगे, इन्हां दा बदरी नंगल पिंडा गुरदासपुर जिले। हरजीत सिंह जी आओ इधर माइक सर जिवें सर जी ने दस्सिया कि मेरा नाम हरजीत सिंह है और मेरा पिंड बबरी नंगल जिला गुरदासपुर है। मैं पिछले 4 सालों तो ASR विधि नाल झोने की बिजाई की है जी। ਜਦੋਂ कि पहले साल मैं 2 किले बिजाई की और अज मैं 14 किलियां की बिजाई कर रहा जी। इस विधि इस विधि किसान का खर्चा ते खिच, 2 शब्द ने, खर्चा ते खिच इन्ना घट जाता कि मैनू लगता कि जिवें असीं एक दिन च कणक बीज के विहले हो जाइए ना, इस तरह नाल जीरी बीजी जाती है।
ਔਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14,000 ਪਰ ਏਕੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਆ, ਝਾੜ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ASR ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ASR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, 90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਤ ਸਾਰੀ ਖਿੱਲਤ ਉਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। 90% ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ASR ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਗਾਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੀ ASR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ 70-80% ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕਿੱਲੇ ਕੱਦੂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ 12 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ASR ਵਾਲਾ ਲਗਾਇਆ। ASR ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4-4.5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਚਤ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਚਤ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਚਤ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਬਚਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਚਤ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਝਾੜ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਝਾੜ। ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 94-175 35-576 94-175 35-576 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੰਬਰਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਨੈਟ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕੱਦੂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ,
ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫੰਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98775 893 9877580093। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚੇ। ਤੇ ਝਾੜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 98775 80093 98775 893। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 40 ਏਕੜ ਡਰਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਮੰਗਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਨਥੂਵਾਲਾ ਗਾਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਫਸਲ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਹੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੀਜੂਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 8198 ਜੀ 66009। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 8198 66009। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਧਰ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਫੈਨੋਮੈਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫਾਨਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਿਲ ਆਫ ਨੇਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ, ਐਨਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਵਾ ਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਗੋਡੀ ਉਨੀ ਗੋਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਉੱਥੇ ਆ।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਡੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਨਾਸਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਮੁਕਤੀ। ਹਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਰ ਆਫ ਸੀਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਡਿਸਪਰਸਰ ਆਫ ਸੀਡ ਦੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਝੋਨਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪਰ ਫਿਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ASR ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ASR ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਦੂ ਲਾ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਵਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਢਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਡੱਬਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਭਾਰਾ ਸੋਲਡਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਵਾਰ ਸੋਲਡਾ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਡਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 8 ਕਿਲੋ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਰਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਲਡਾ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35-40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ 21 ਦਿਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨੇ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਨਦੀਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੋਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਦੀਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਵਾ ਯੁਕਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹਵਾ ਮੁਕਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਉੱਗੂਗਾ। ਨਦੀਨ ਨੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਡਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DSR ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੋਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ASR ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਮੁਕਤ, ਨਵੀਂ ਜੁਗ, ਪਾਣੀ ਮੁਕਤ, ਲੇਬਰ ਮੁਕਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ASR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨੇਰੋਬਿਕ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ। ਐਨੇਰੋਬਿਕ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੇਰੋਬਿਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆ ਪੰਪਲੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਾ ਸਵਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਰਾ ਸਵਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਵਾਗਣਾ, 6 ਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਆ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ 1.25 ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1 ਇੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਇੰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਏਕੜ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ 8 ਕਿਲੋ ਔਰ ਏਕੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਵਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਵਾਗਾ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੌਦਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਵਾਗੇ ਮਾਰ। ਬਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। 94 635 71 522, 94 635 71 522। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯੁੱਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ NRI ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 2017 ਚ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, NRI ਨੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ NRI ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ $50 ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿਓ। $50 ਪਰ ਏਕੜ, ਜਿਹੜੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। $50 ਪਰ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਰਿਬੇਟ ਦਿਓ। $50 $3600 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਜੇਕਰ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਤ, 5000 ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 6-7000। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੱਦੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ NRI ਵੀਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ $50 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਈਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $50 ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ, 3,500 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਮਝ ਕੇ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਛੱਡਣ
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਵਧੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੱਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲੇੜ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਦੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਓਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੇ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ $50 ਜਾਂ $3500 ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਰੂਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, अगर मैं नाबार्ड की एक स्टेटिस्टिक है, नाबार्ड कहती है कि करीब 1755 लीटर पानी लगता है 1 किलो झोना उगाने ले। वो स्टेटिस्टिक बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो स्टेटिस्टिक है वो 4000 लीटर तो ज्यादा है। पर अगर मैं गवर्नमेंट की अपनी स्टेटिस्टिक भी ले रहा हूँ कि 1 किलो झोना उगाने ले 1755 लीटर पानी लगता है, अगर मैं वो भी ले लेती हूँ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 80% ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 80% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 80% ਰੇਨਫਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर मैं स्टेटिस्टिक लवा नाबार्ड का, अगर मैं रियल स्टेटिस्टिक लवा
4000 लीटर पर किलोग्राम पानी लगता है राइस उगाने ले, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਸੋਇੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ 70 ਤੋਂ 90% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਫਾਰਮਰ अपना लेता है, अगर हर राइस ग्रोइंग फार्मर ऐसा टेक्निक से ही पानी सोना उगाना है तो करीब करीब 180 लाख लीटर पानी बचता है। और नंबर को छो उन्होंने अगर मैं ट्रांसलेट कर दिया कि कितना लोगों का फायदा होता है तो होता है 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने पूरे साल की ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब है कि पंजाब की जितनी भी डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट है पूरी फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद भी पानी बच जाएगा। और वो करने नाल करीब 36 करोड़ यूनिट बिजली के बचेंगे और अगर वो बचेगा तो करीब 180 करोड़ रुपया जो साड़ी सरकार है वो बचाओगी सब्सिडी पे। और पर सब तो वध जो जी बचत है जी उन्होंने उन्हें दसी थी कि जो फार्मर की भी कॉस्ट जो है बड़ी कम हो जाती है। अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लेती हूँ कि 2,500 से 3,000 रुपए पर एकड़ फार्मर बचाता है तो भी पंजाब के फार्मर्स 2150 करोड़ रुपए साल के पंजाब के फार्मर जोड़े ने बचाने के सिर्फ और सिर्फ ASR विधि यूज करके। ते मेरा सारे नाल वही जो रिपीट कह चुके हैं मैं रिपीट नहीं करांगी, पर मेरे वाकन जिन्ने भी लोग ने जो चाहे पंजाब च रहंदे हो चाहे ना रहंदे जिन्हां दी भी जड़ा पंजाब च है हुण टाइम है कि सारे इकट्ठे होके पंजाब को इस क्राइसिस तो बचाइए। डॉक्टर अवतार सिंह की जी विधि है वो विधि UN भी अप्रूव कर दी है। UN अगर तुम UN के पोर्टल पे जाओगे तो तुहानू कॉन्जरवेशन एग्रीकल्चर ना अगर तुम सर्च करोगे तो तुहानू दिसेगा कि डॉक्टर अवतार सिंह जी वाली विधि जी है वो कॉन्जरवेशन एग्रीकल्चर के नाम तो सारे विश्व विच UN जी प्रमोट करती है। तो मेरे वालों तो मैं तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक मैं होर तुहानू दस्सिया ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ DSR ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਹੈ ਹੈਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ DSR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ 10 ਕੱਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟੇ मतलब कि 4 क्विंटल कटिया तो कहता 8,000 रुपया 9,000 रुपया और लागत की बचत हो गई। वो पूरा हो गया उतों ही पूरा हो गया, नाले खिलत कट नाले कोई लेबर कट नाले और पूरी बचत। तो जी गल बारी बारी टीवी के उत्ते आके जो लोग कह रहे हैं कि जी 4 कट होता तो ये नुकसान होता, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਆ DSR ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ 4 ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਤ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਤ ਘੱਟ ਉਥੋਂ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਬਚਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ASR ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬਚਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ सोने के सुहागे वाली गल आ। नाले किसान को बचत होती आ, नाले जमीन बचती आ, नाले पानी बचता, नाले सरकार की बिजली बचती आ। दूजे घर इंडस्ट्री को बिजली दे के सारी प्रॉब्लम का हल अज ये जो डॉक्टर अवतार सिंह ने कढ़िया वो हल है। तो पंपलेट तुहानू देवांगे कि ये सारे मेरे वीर इत्थे इस तो बाद हाजिर होंगे। सारे तो जो मीडिया ने पूछना डिटेल पूछ सकता। इस तो पहला कि मैं डॉक्टर चमन लाल जी विशिष्ट ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट ने ते ये सोसाइटियां बड़िया वधिया इन्होंने बनाई, बहुत देर तो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस तो पहला मैं इन्होंने कहा कि धन्यवाद कर मीडिया का
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ PR 126 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨਰੋਬਿਕ ਸੋਇੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਮ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵਰਤਣਾ, ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਈ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਸਾ 1 ਲੀਟਰ ਉੱਤੇ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਭ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੇਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੀਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਕੱਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਕੱਦੂ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ, TV 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡਣੀ ਰਾਸ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁਕਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗਰੰਟੀ ਆ ਪੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਲਾਲ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲਹਿਰ ਜੁਗ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਬਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ
ਗੁਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ESR ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਏਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭੋ ਸਵਾਲ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸਰਗੋ ਦੇ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ।